kaisa problem nunggu mana boys borjung tai hostel college hostel tui tai mana ada tu tui hamia filter gerai current fan gerai mana seng tangai nunggu mana borong ni rang basi tangai fan do pai mana amana tai poriboton khanya ne nau ni thane mana so mana tu tong belai kaham nang je sumung singka joto median rong nukuna অনিল কপুর যেভাবে অ্যাকশন খাইমানি নায়ক বইও নর নুকনা হরে 10টা 11টা 12টা থাঙ্গে হোস্টেল ভিজিট খাইমানি কোনো মন্দির নুনুখা নুকিয়া কিন্তু আং যখন দায়িত্ব নামানি পড়ে আনি বখাও মানসুং দङ যারা হোস্টেলে পড়ে নাই র মানি দফানি বড় আনি বুসা বতুই বরং তমুং চামুং বাহাই কাইতেও আপগ্রেড খাইনানি বাহাই কাই বুনি দফা রং যে তমুং চামুং খাই তংমানি ও দফা রং বাহাই তংমানি tui kaham marunani fan bai borong bonani tui mane borong iron mukto nani noro nukuna joto tulsi poti nungthong supari barong nungthong borjung school nungthong umakantam nungthong joto jaga thangmani moni pore no sapta kaisani pore je mani nangmani fan saramna nangka fan saramka bal thepana nangka bal thepaka tui ni filter ina nangka tini filter lagoka joto no khai naka tabu নরম বিসিংতি যদিন কোনো হোস্টেল যদিন जों आं साइमन खाकाय आं अबশ্যই মনৰ টেকআপ খাইনা নরম বিসিংতি যদিন কোনো মতেই হাই যদিন চিনি ফানি যদিন খবর সপাই থাকায় মনে आं तुरंत आं एक्शन लानाय प्लास काम खाइना आं नायो नং বিসিংতি মতে হাই খবর হপ্তাহ সপাই belai hambai sir already kau sawi muitong ka kaisa khobor jodi nani ni constituency wono tuiman ya hame atanai kaisa news rogo khaga social media rogo bo abo mane sir ajaga tuiro sogoina ni bahai ব্যবস্থা nani mane ni chai to mo ang norok joton lugo ang suk kami hapung hatai bakho yang tamo wate tam satung ang যখন ang daito mamar pore no ang joto hapung hatai ko কিন্তু 너랑 저떠나 사이먼 이제 진이 뭐라고 하스 베스라던 거 근데 오 뭐라고 정 보면 100% 보면 저기는 이리나니 ବ୍ୟବস্থা খাই는데 지금 비서 소리나요 কিন্তু 진이 뭐라고 또 가시 하보면 맞다 가시 하보면 গাই 뭐 가시 저기는 가시 자가는 খুবসা খাই যদিন পাকান থাকা sir sini bising tui ni ko tam rena mo sung dodi no mo kontrol sa ni constituency wo mono message na yo ang chini borong mo ang kam khainani mo sungo kam khainai chini borong ni bagai ani je tongsak ang je tongsak lama tongsak ani borong mo bagai ang kam khainai jara chini borong mo bisi ba masaya manunya nokrai hukuri tui kurui lama kurui chini borong bisi buni dokan borong musul backward borong ya কিন্তু চিনি borong जों आं सायाव जे चिनि borong 100% ताव जों खाइबेगा जों फाइमानि मात्र 2018 फाइगा फाइमानि परे जों 3 बोसोर काम खाइनो सुजुमाखा सेकेंड टाइम सरकार फाइगा सेकेंड टाइम चिनि दा सरकार फाइमानि मास खाइसे जोंनियाखौ जों जारा जों फाइमानि चिनि borong बिसेसकै आं चिनि borong मगै आं सामना चिनि borong बिसि backward plaza lama kurui nok kurui huk kurui masaya manunya digerak kangga borong ni bagai nang me kam khaina ang nayo chin borong ni bagai jotono phaidi শুধু সরকার সিমিবাই जों সলিউশন খাইমিয়া যারা চিনি সমাজনি যারা শিক্ষিত বড় যারা সমাজনি যত যারা এনজিও খাইতো বড় নাম কবনাই ফাইদে চিনি বড় রং বাgai जों তাম সামতালাইছিনাই থামজাগাই সামতালাইছিনাই কোনো জায়গা কোনো পলিটিক্স বেদাবেদিয়া पॉलिटिक्स फाइनाय थानाय तंनाय जों फारि चिनि दखानि बागै जों खानजागा याबो या दंनाय जों सामन खालामनाय चिनि दखानाव जों फारि जों माने चिनि ता बहरनि दिगा जों फारि जों सालायनाय जतन थाने आं कबगो जों सरकार सिमबो जों बे जों मनो समस्यानो समाधान खायनाया जत जदिनो ताखौ बुखौ जदिनो जों साहाय्य खायाखै जों बे समस्या समाधान खालामो जों ও যে কাহাম কাছে স্কিম দেখা যাবে 2018 আইএস করে না বাকি আপনি কাম রেজাল্ট বর্তমান সাফল্য কোনো তলা তং নাকি কাঙি বছর কথা dalai kaham sunga nungo ang biano ani secretary no ringui je musudin bondong tomani
যারা আইএস আইপিএস পড়ার বাকি যারা দিল্লি কোচিং দंमोन মনো তুরन চালু খাইনা বাকি শুধু দিল্লি সিমিয়া চেন্নাই বেঙ্গালুর কলকাতা গুয়াহাটি শিলং যে জায়গা তাবুক চিনি চ্যানেল পরীক্ষাनि असुबिदा जों नाय दङ सेक्रेटारि लेभेल हयते डाइरेक्टर लेभेल हयते आं निर्देश लिखा दति खायै चिनि चेनेल जों व्यवस्था खालामनानै दिल्लीआव मग बसनि सिमिन आं सेक्रेटारिनो सावै बताबो नाय दङ गाहाम जे कोचिं रिमानाय माने पराशना खायै चिनि चेनेल पुरन हयते आईएएस अफिसार माननाय आईपीएस अफिसार माननाय विभिन्न अफिसार मानाय मनि बागै जोंनि सेक्रेटारि साहेब किसुदिननि बागै आं बाय बाक्सा थानाय ताई जों शिलंआव ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते जों रां रखमानि हस्टेल खायना बागै ओ रां फिरोगै सपायका और जों गावबुरानि पारमिशन मालिया प्लास सरकार पारमिशन दिगा ठीक किन्तु जों पारमिशन मालिया हायफोनो आं किसुदिननि बिसिङाव थानाय नरक साइमानानो शिलंआव थानाय आंनि डाइरेक्टरावनो tlang थानाय ताई सेक्रेटारिनो tlang थानाय पुरा टीम tlang थानाय tlangै बर' कसायतम आंनि चेराय आंनि बोसाबोदैनि पराशना खारिना बागै हस्टेल बर' कसायतम म थाङै आं चेरना रिपोर्ट किसान मानसिफ्रा मैडम तो आईएएस पढ़ने खरब बसु थांका बसु पास था मैडम ने थाने मानाय रिपोर्ट मैडम थाने जतन दङ आई स्कीम काउ चालू दङ ना स्कीम हने आलादा करे कोचिंग हने একটা স্কিম দङ আমনি আন্ডার সম জব ওরিয়েন্টেড কোচিং রো যেটা লাস্ট 2 ইয়ার্स সম ওর ত্রিপুরা ওনা আছে এমপেনাল ইনস্টিটিউশন দङ বরনে মাধ্যমে চার্জ সামানে সম মিয়া নি সারিকোনা এর আগে দিন সারিকোনা সম সার বাই থাকা যে আইএস কোচিং যেমন বাজিরান ইনস্টিটিউট বা জামিয়া ইসলামিয়া রবুর পটানা রজাম দङ সম বড় বাই যোগাযোগ হয় একটা মিনিমাম নাম্বার ফোন রকরে ওয়াসে তো রহতা রকর খা রকর মান করে আ টাইম আনি আর তা তথ্য করে আমাকে নাই সা খরব বসু ফিরে আনি আর তা করে অফিসে কাম যেহেতু অনাসন আপনি তো সাকসেস পাই উপর পরীক্ষা প্রিলিমস অফ লিকাবারন খাম খানা मेन सबके के लिए आओ जब तक सम तेसा सिलेक्शन खाए वो इंस्टीट्यूट सिलेक्शन खाना पड़े सम तेसा वो प्रोसेस खाना मैडम बरो तो एबा लॉ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि होइते बिए ताइ गेल खैने रंग खरब बुसु फादार हासे वो रगर जाखा डिपार्टमेंट तिप्रासर हो sangan last 5 years sungto last year homani 19 kuri do ka omo tak bondo ungkha ka last 5 years sung soijon ana aro buse ni jar leaflet aro butam first page ni last point no tam बेला हामादिनि कस सोंमनि 2018 आव जों आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमानि पड़े विशेष गरी जों जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते जोंनि जनजाति रंनि बागै जों जोंनि बर' राव बाहायगे आगोग्रोद लांनानै शिक्षा दीक्षाव जोंनि बर' राव बाहायगे तेव गाहाम खायनानै मनि वानसुगै जों अनेक जागा जारा बीएड खायने रक नार्सिं खायने रक डक्टर पढ़िनाय रक मिथै खाय जारा पढ़ाशुना खायने रक जों जोंनि डिपार्टमेंट हयते अनेक किसु जों स्कलारशिप रुओ ताइ जों स्टाडि लोन बिदो मनि हिसाब जोंनि मैडम ने थानि दङ मैडम सायख'नाय मन बेपार जता अलरेडी आं साका और स्पॉन्सरशिप आगे जे चलै दङ माने जों लास्ट 19 कुरि अफ देखायगा दा स्टुडेन्ट अफ परै दङ 606 जन दङ दा ओ जे स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट जों तै चालु खालिया जेहेतु पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक एनएसपी नि माध्यमे खाइ दङ हैपन ऑन डिमांड जों नायगा ना डिमांड खामते जों तैसा खाइ दङ सारनि दुख बाहि Silo just says upon second is Director of Economics and Statistics DES ত্রিপুরা সরকারের পরিকল্পনা এবং নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থ সামাজিক সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর 1991
1941 সালে তৎকালীন মহারাজা বীর বিক্রম দ্বারা প্রশাসনের নিয়মিত প্রয়োজনে এবং জনসংখ্যার আদমশুমারির জন্য এই দপ্তর প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তথ্যর ক্রমবর্ধমান ডাইরেক্টর অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টের আলোচনা এখানে করব। সবাইকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, ডাইরেক্টর অফ ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়। উনি আলোচনা করবেন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। যতন খুলুঙ্কা শুভ নববর্ষ। আজকে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি। আমাদের রাজ্যের তফসিল জাতি জনজাতি মানুষের সামাজিক বিকাশের তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 1970 ইংরেজি সালের 24 অক্টোবর তফসিলি জাতি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর চালু হয়। 1982 ইংতে রাজ্যের জনজাতি জনগোষ্ঠীর বিশেষ বিকাশের লক্ষ্যে পৃথকভাবে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর কাজ শুরু করে। রাজ্য সরকার জনজাতি জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে সচেতন এবং জনজাতিদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সার্বিক গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়িত করে চলছে। নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়ার পাশাপাশি জনজাতি উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প চালু পর্যালোচনা করে সময় পরিবর্তে পরিবেশ সাথে তাল মিলিয়ে আরও বাস্তবমুখী করে তোলা হচ্ছে। 2018, 2019, 2022, 2023 অর্থবছরে গৃহীত এই কতগুলি নিম্ন রূপ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাস বৃত্তি, বোর্ডিং হাউস স্কলারশিপ, ছাত্র পিছু দৈনিক 65 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 80 টাকা করে করা হচ্ছে এবং 27,626 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রাবাস বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মাসিক 40 টাকা করে শিক্ষাবর্ষের সর্বমোট 10 মাসের জন্য প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে। গত 5 বছরে 1,20,756 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রাক মাধ্যমিক বৃত্তি প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ নবম থেকে দশম আবাসিকদের 5,250 টাকা করে এবং ডে স্কলারদের 2,250 টাকা করে শিক্ষাবর্ষে 10 মাসের জন্য প্রদান করা হয় এবং গত 5 বছরের মোট 49,527 জন ছাত্রছাত্রীদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। একাদশ শ্রেণী এবং তার উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক বৃত্তি পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং গত 5 বছরের মোট 1,08,439 জন ছাত্রছাত্রীদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এককালীন আর্থিক সহায়তা ওয়ান টাইম ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট প্রকল্পে এককালীন 1 লক্ষ টাকা করে 1 লক্ষ টাকা 2 কিস্তিতে প্রদান করা হয় এবং 321 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ প্রকল্পের মাধ্যমে নবম বা তাওর্ধ শ্রেণীতে পাঠরত জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বই এর পরিবর্তে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় এবং গত 5 বছরে 1,23,387 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বই ক্রয় করার জন্য মোট 4.632 লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। মেধাবী জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের তাদের কৃতিত্ব স্বীকৃত স্বরূপ উৎসাহ প্রদান করার জন্য মেধা পুরস্কার
মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় এবং গত 5 বছরে ৬২,৩২০ জন ছাত্রছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৪২,৯৫৫ জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকের মাধ্যমে মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোচিং, স্পেশাল কোচিং ইন কোর্স সাবজেক্ট প্রদান করা হয়েছে। সাপ্লিমেন্টারি এডুকেশন ফর এলিমেন্টারি ক্লাস CEEC 2022 নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। 2022-2023 অর্থ বছরের 399টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে 9,564 জন ছাত্রছাত্রীদের কোচিং প্রদান করা হয়েছে। নার্সিং ও অন্যান্য পাঠ্যক্রমের ছাত্রছাত্রীর প্রেরণ গত 5 বছরে 606 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের নার্সিং অন্যান্য পাঠ্যক্রমে বিএড, ডিএলএড এক্সেট্রা পড়াশোনার জন্য বহিরাজ্য প্রেরণ করা হয়েছে। জনজাতি হোস্টেলগুলিকে আধুনিকরণের জন্য নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি প্রদান করা হয়েছে। যেমন 1 নম্বর বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। 2 নম্বর জনজাতি ছাত্রীবাসগুলিতে স্যানিটারি বেডিং মেশিন দেওয়া হয়েছে। 3 নম্বর ইন্টারনেট সংযোগ সহ কম্পিউটার সেট দেওয়া হয়েছে। 4 নম্বর CCTV ক্যামেরা বসানো হয়েছে। 5 নম্বর স্মার্ট টিভির মাধ্যমে টাটা স্কাই দেওয়া হয়েছে। 6 নম্বর স্টিল আলমারি স্কুল ব্যাগ দেওয়া হয়েছে। 7 নম্বর সোলার ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন জনজাতি স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য 15টি হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা বর্তমান চালু রয়েছে। কলেজ হোস্টেল মোট 3টি ডিগ্রি কলেজ হোস্টেল যথা মহিলা কলেজ আগরতলা, আম্বেদকর কলেজ ফটিকরায় এবং গন্ডাছড়া সরকারি কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। জনজাতি বিশ্রামগার নির্মাণ সাবরুম মহকুমার অধীনে কলাছড়াতে এবং আগরতলায় মেলার মাঠ কুমারী মধুতি রূপশ্রী নামে জনজাতি বিশ্রামগার চালু করা হয়েছে। একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে মোট 21টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে 6টি EMRS চালু রয়েছে এবং আরও 13টি EMRS নির্মাণ কাজ চলেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বনধন বিকাশ কেন্দ্র বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে 32টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র উৎসব প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে, যেগুলি দ্বারা চারু, আমলকি, তেঁতুল, গন্ধকি ইত্যাদি মতন গৌণ বনজ দ্রব্য সংগ্রহ ভ্যালু এডিশন এর মাধ্যমে কার্য করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে 10,772 হেক্টর জমিতে রাবার চাষ করা হয়েছে এবং এতে 12,513 জন বেনিফিশিয়ারি উপকৃত হয়েছে। ইনকাম জেনারেশন প্রকল্পে জনজাতিদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে গত 5 বছরে 60,257টি জনজাতি পরিবারকে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন ARD, হর্টি, কৃষি, মৎস্য চাষ ইত্যাদি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল জনজাতি যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও পারস্পরিক বৃত্তিমূলক পেশায় দক্ষ করে তোলা। গত 5 বছরে 1,360 জন জনজাতি যুবক যুবতীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা তফসিলি উপজাতি সমন্বয় উন্নয়ন নিগম জনজাতি যুবক যুবতীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের জন্য 1,534 জন জনজাতি বিভিন্ন প্রকল্পে ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন ব্যবসা ইত্যাদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে 161 জন জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য
চিকিৎসার জন্য, স্বাস্থ্য চিকিৎসার জন্য 2022-2023 অর্থ বছরের এখন পর্যন্ত মোট 670 জন দারিদ্র জনজাতি রোগীদের চিকিৎসার জন্য জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে 49.50 লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সব জেলাগুলিতে 11.50 লক্ষ টাকা, এডিসিতে 9.00 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বন অধিকার আইন ও 2006 বাস্তবায়ন। বন অধিকার আইনের অধীনে ফেব্রুয়ারি 2023 পর্যন্ত রাজ্যের মোট 1,31,692টি উপজাতি অপজাতি পরিবারকে মোট 1,88,257.17 হেক্টর পরিমাণ জমির পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। জমির অধিকারপ্রাপ্ত 32,722টি পরিবার IAY PMAY এর আওতায় গড় দেওয়া হয়েছে। এক্সটার্নালি এডিট প্রজেক্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ত্রিপুরা গ্রামীণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও পরিষেবা বিতরণ প্রকল্প ত্রিপুরা জনজাতি সম্প্রদায়ের অর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, বাগিচা, পশুপালন, মৎস্য চাষ, রাবার ক্লাস্টার গঠনের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। জনজাতি অদৃশ্য ব্লকে যোগাযোগ অর্থনৈতিক সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক রাজ্য সরকারের ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সাস্টেনেবল সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট TRESP প্রকল্পের রূপরেখা তৈরিতে সহায়তা করেছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ত্রিপুরায় 12টি এক্সপেরিয়েন্সিয়াল ব্লক সহ 23টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে শিক্ষা, যোগাযোগ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে জোর দেওয়া। এই প্রকল্পের মোট প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ 1400 কোটি, এর মাধ্যমে 80% বিশ্ব ব্যাংকের লোনের মাধ্যমে এবং 20% রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রকল্প রূপায়িত হবে। উল্লিখিত প্রকল্প রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেমন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, ট্রাইবাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন, এগ্রি, হর্টি, অ্যানিম্যাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ফিশারি, PWD, এডুকেশন, ট্রান্সপোর্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এর ইত্যাদি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ এবং সাস্টেনেবল সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট TRESP এর অধীনে 75,000 পরিবার লাইভলিহুড ইন্টারভেনশন এর আওতায় উপকৃত হবে। 12টি এক্সপ্রেশনাল ব্লক এর অধীনে 31টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে 12টি এক্সপ্রেশনাল ব্লক এর অধীনে 108টি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া TRESP এর অধীনে 121টি গ্রামীণ রাস্তা 416.47 কিমি রাস্তা তৈরি করা হবে। এটা হলো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। এখন TRI ত্রিপুরা জনজাতিদের জীবন, সাংস্কৃতিক, অর্থ সামাজিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং পুনর্জীবিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের অধীন জনজাতি গবেষণা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন করে থাকে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সংবাদ অফিস ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। 1 নম্বর, গবেষণা ও মূল্যায়ন প্রকল্প রিসার্চ অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন প্রজেক্ট। এই গবেষণা কেন্দ্রের জনজাতিদের বিভিন্ন সমস্যা তার থেকে উত্তরণের জন্য রিসার্চ অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের স্টাডি প্রতি বছর করে থাকে।
স্কলার রিসার্চ এনজিও এই প্রকল্পে বাস্তবায়ন করার জন্য আবেদন করতে পারেন। 2 নম্বর, আলোচনা চক্র ও কর্মশালা। এই গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য সেমিনার ওয়ার্কশপ করে থাকে, যেমন জনজাতি লোক গান, জনজাতি লোক নৃত্য, বনৌষধি গাছের ব্যবহার, জনজাতিদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমস্যা মোকাবিলা, মোটিভেশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি। 3 নম্বর, জনজাতি পূজা ও মেলা। এই গবেষণা কেন্দ্র থেকে জনজাতি বিভিন্ন সংগঠন এনজিওদেরকে তাদের আবেদনপত্রের উপর ভিত্তি করে জনজাতি বিভিন্ন উৎসব মেলা করার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এই গবেষণা কেন্দ্রের জনজাতিদের ঐতিহ্য ধরে রাখা ও পুনর্জীবিত করার জন্য জনজাতি সাংস্কৃতিক উৎসব, খাবার উৎসব অনুষ্ঠিত করে থাকে। 4 নম্বর, ককবরক দিবস উদযাপন। এই গবেষণা কেন্দ্রের প্রতি বছরে 19শে জানুয়ারি ককবরক দিবস 2004 সাল থেকে ককবরক ভাষার 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে পালন করে থাকে। ককবরক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেমন খেলাধুলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জনজাতি খেলোয়াড়, সাহিত্যিক, লেখক, সঙ্গীতজ্ঞদের পুরস্কৃত করা হয় এবং মাধ্যমিক থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষাতে ককবরক বিষয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপ্তদের পুরস্কৃত করা হয়। 5 নম্বর, জনজাতি গৌরব দিবস। এই গবেষণা কেন্দ্রে 2021 সাল থেকে প্রতি বছর 15 নভেম্বর জনজাতি গৌরব দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে। এই দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাপ্তাহিকভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়, যেমন বিরসা মুন্ডা এর উপর কর্মশালা, স্বাস্থ্য সচেতনা অনুষ্ঠান, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে প্রবন্ধন এবং আঁকা প্রতিযোগিতা, সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করা করছে। 6 নম্বর, পাঠাগার। এই গবেষণা কেন্দ্রে ত্রিপুরার বিভিন্ন দুপ্রাপ্য বই পুনর্মুদ্রণ করে থাকে, যেমন রাসমালা, সেন্সাস বিবরণী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট ইত্যাদি। এখন অবধি এই গবেষণা কেন্দ্রে 208টি বই প্রকাশ করা করছে। এই বইগুলি অফিস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, স্কুল অধ্যাপক অধ্যাপিকা যে কেউ বইগুলি পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারে। রিসার্চ প্রজেক্ট, মনোগ্রাফ ইত্যাদি জনজাতির উপর বই আকারে প্রকাশ করা হয়। এই বইগুলি 25% ছাড় বিক্রি করা হয়। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে 11টি লাইব্রেরি রয়েছে। এই লাইব্রেরিতে 15,394টি বই ত্রিপুরা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনজাতির উপর লেখা সংগৃহীত রয়েছে। অফিস চলাকালীন সময়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, স্কলার, গবেষক, অধ্যাপক অধ্যাপিকা লাইব্রেরিতে এসে বই পড়তে পারে। 7 নম্বর, সংগ্রহালয়। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে একটি জনজাতি মিউজিয়াম, ত্রিপুরার 19টি জনজাতি সম্প্রদায়ের জীবনধারা ও জীবন সংস্কৃতির উপর রয়েছে। স্কলার রিসার্চ মিউজিয়াম থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এই মিউজিয়াম সকাল 10টা থেকে 5:30 পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। মিউজিয়ামটি সবার জন্য উন্মুক্ত। এই মিউজিয়ামটি মিউজিয়াম রূপে পরিণত করা হয়েছে। আমাদের ওয়েবসাইটে ভার্চুয়াল ট্যুর গিয়ে যে কেউ এই মিউজিয়ামটি দেখতে পারেন। এই মিউজিয়াম জনজাতিদের উপর তৈরি করা ভিডিও বড় পর্দায় প্রদর্শন করা হয়। 8 নম্বর, জার্নাল। এই গবেষণা কেন্দ্রের একটি রিসার্চ জার্নাল, ট্যুর এবং একটি সাহিত্য জার্নাল সাইমা প্রকাশ করে থাকে। এই রিসার্চ জার্নাল বছরে 2বার প্রকাশ করা হয়। সাইমা জার্নাল 19টি। জার্নালটি 19শে জানুয়ারি ককবরক দিবসে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। লেখক, স্কলার, রিসার্চরা তাদের লেখা এই জার্নালগুলিতে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। 9 নম্বর, ককবরক কোচিং ক্লাস।
এই গবেষণা কেন্দ্রের অগ্রবাসী সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য 1 মাসের ককবরক কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে অকবরবাসীদের ককবরক ভাষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান ও মেলবন্ধন হয়ে থাকে। 10 নম্বর পয়েন্ট, ত্রিপুরা স্টেট একাডেমি অফ ট্রাইবাল কালচার। এই গবেষণা কেন্দ্রের অধীনে ত্রিপুরা স্টেট একাডেমি অফ ট্রাইবাল কালচার নামে একটি জনজাতি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রয়েছে, যেটি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কৃতক অনুমোদিত এবং সেখানে 3টি বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রি কোর্স যেমন জনজাতি লোক সঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোক বাদ্যযন্ত্র এর উপর করানো হয়। মাধ্যমিক পাসের পর ডিপ্লোমা কোর্সে এবং উচ্চ মাধ্যমিক ডিপ্লোমা কোর্সের পর ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি করানো হয়। এই একাডেমিতে স্থায়ী বেতনের অধ্যাপিকা, টিচিং এবং নন টিচিং স্টাফে নিয়োগের কাজ চলছে। 11 নম্বর পয়েন্ট, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। এই গবেষণা কেন্দ্রের রাজ্য, জাতীয়, আন্তর্জাতীয় স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন খেলাধুলা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য ইত্যাদিতে জনজাতি পুরস্কার প্রাপক অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান করে থাকে। এই গবেষণা কেন্দ্রে গত 2022-2023 অর্থ বছরের 68 জন জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় স্তরের জনজাতি পুরস্কার প্রাপক অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করছে। 12 নম্বর পয়েন্ট, চিরাচরিত বেশভূষা, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র, সাজ সরঞ্জাম বিতরণ অনুষ্ঠান। এই গবেষণা কেন্দ্রে জনজাতি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে চিরাচরিত বেশভূষা, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র, সাজ সরঞ্জাম বিতরণ করে থাকে। এই গবেষণা কেন্দ্রের গত 2022-2023 অর্থ বছরের 14টি জনজাতি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিরাচরিত বেশভূষা, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র, সাজ সরঞ্জাম বিতরণ করেছে। 2023-2024 অর্থ বছরের জনজাতি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বেশভূষা, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র বিতরণ করা পরিকল্পনা রয়েছে। 13 নম্বর পয়েন্ট, এই গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে জনজাতিদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার 100 কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে এই গবেষণা কেন্দ্রটিকে একটি শীর্ষমানের গবেষণা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যায়। তার জন্য লেম্বসরা স্থিত মোহনপুর মহকুমাতে 10.01 একর জমির উপর নতুন জনজাতি গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। সেখানে মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম, 19টি জনজাতি লাইভ হাট ইত্যাদি তৈরি করা হবে। জনজাতি TRICS